ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਕਉ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗਾਂਠੀ। ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ ਰਹਾਉ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ ਸੌ ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ। ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਜਾਤ, ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਤੇ ਅਦਕ ਛਤਰਪਤ। ਖਿਨ ਮੇ ਗਏ ਬਿਲਾਤ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਤ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ। ਅੰਤ ਨ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਉਰੇ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਉਰੇ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
कोई बंदा अपने घरों 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाहर रहे तो कई गल्लां करदा है, उन्होंने पूछया जाता है भाई नींद आई तो कहता नहीं क्योंकि मेरा मंजा बदल गया, जगह बदल गई। पर कमाल की गल है 9 महीने पूरे हो गए ने, कल तो 10वां आरंभ हो जाना है। तो इस अंदोलन में कई ऐसे भी बजुर्ग साडे भरा हैगे ने जिहड़े अजे भी एक बार अपने घर, बोलो सारे, नहीं गए। कितनी वड्डी गल है कि कोई बंदा कहता है भाई कोई घर आप जाइए तो कई बारी सवेरे उठ के बंदा कहता मेरा सिर दर्द करता है। वो पूछते क्यों? कहता मैनू रात नींद ही नहीं आई। वो कहता क्यों? कहता जगह बदल गई। कई बंदे इदां दे हुंदे आ ना भी जगह बदल जाए, भी मैनू तो अपने घर ही नींद आउंदी है भाई, मैं तो बाहर जाके सौ नहीं सकता। पर कमाल की गल है इन्हां 9 महीनों च दस ही दिता है साडे वीरां ने भी किन्ने उतरा चढ़ाए। मौसम करके भी हवावां वगियां ते सरकारां वल्लों भी हवावां वगियां। दोनों का डट के साडियां बजुर्गां ने, साडियां नौजवानां ने, साडियां मावां ने, सारियां ने डट के मुकाबला कीता है ते अगे भी मुकाबला करांगे। ते उदों तक इस अंदोलन चों वापस नहीं जाना जदों तक ये तिन्ने काले कानून रद्द नहीं हो जाते। तो गुरु बख्शिश करे। हुंदा ते औखा है थोड़ा जा विचारां गुरमत दीआं इहो जे माहौल च करनियां, पर तुसीं साथ दिओ क्योंकि इत्थे आम आपां लैक्चर करदे आ, रौला रप्पा हुंदा है, पर आपां बाणी दी विचार करनी है। उहदे वास्ते तुहाडा साथ बहुत जरूरी है। जिन्ने तुसी टिका नाल बैठोगे, जे तुसी भी बैठ जाओ वीर जी, जे जगह हैगी है तो बैठ जाओ, क्योंकि आपां सतगुर दी बाणी दी विचार करनी है। भगत कबीर जी का शब्द पढ़िया है, सारे बैठ जाओ जी, जेड़े बैठ सकते हैं गुरु ने तंदुरुस्ती बख्शिश की है तो बैठ जाओ, बैठ के सुनो। समा दस ही दिता है कि कोई पाबंदी नहीं है, जिन्ना समा तुसी साथ दोगे उन्ना समा ही आपां रल के विचारां दी सांझ पावांगे। भगत कबीर जी का शब्द आपां पढ़िया है। भगत कबीर जी का शब्द राग सारंग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1251 के उपर सुभायमान है। जिथे आपां गुरबाणी दी विचारां करनियां उत्थे नाल नाल अजोके हालात उन्हां बारे भी आपां विचारां दी सांझ पाउणी है। सारी संगत बड़े अदब नाल बुलंद आवाज विच फतेह बुलाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचारां दी आरंभता तो पहला एक बार सारी संगत नूं बेनती है कि आपां बड़े प्यार नाल हाज़री लवाउणी है। शब्द दियां रहाओ वालियां तुकां ने, क्योंकि तुहाडे च कई गुरु प्यारे ऐसे भी ने जिहड़े खंडे दी पौ लैण वाले अमरधारी, ते कईयां भैणां वीरां ने तुहाडे विचों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा आप पाठ भी कीता होएगा। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगत कबीर जी दी 15 भगतां विचों सब नालों वध बाणी है। भगतां विचों जिहड़े 15 भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, उन्हां विचों सब तो वध भगत कबीर जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच मौजूद है। भगत कबीर जी का आपां शब्द पढ़िया है तो शब्द का रहाओ वाला बंद है, मन 10 नाज टका 4 गांठी। जदों बंदे कोल 4 पैसे आउंदे ने ते बंदे दी तोड़ विच, बंदे दी बोल बाणी विच, बंदे दे रहन सहन विच फर्क पै जांदा है। कुछ बंदे ने जेड़े बंदे जदों नहीं सी कुछ हैगा उदों भी उन्हां दी बोल बाणी ओहो सी, जदों 4 पैसे आ गए तो उदों भी बोल बाणी ओहो ही है। पर सारियां दी इंज बोलो सारे नहीं रहिंदी। जदों पैसा नहीं उदों बोल बाणी होर, उदों रिश्तेदारां नूं मिलण दा तरीका होर, जदों 4 पैसे कोल आ जाण ते उदों रिश्तेदारां नूं मिलण दा तरीका होर। भगत कबीर जी कहते ने मन इत्थे मन का अर्थ है मन, इत्थे मन का अर्थ मन नहीं है, इत्थे मन का अर्थ है मन। जिवें 2 मन 3 मन 4 मन आपां बजुर्गां नूं मावां नूं पता है। भगत कबीर जी कहते ने बंदिया की होया भी तेरे कोल 4 मन दाने आ गए, मन 10 नाज, की हो गया कि 10 मन अनाज तेरे कोल है ते टका 4
गांठी 4 टके तेरे पल्ले आ गए, 10 मन दाने तेरे कोल आ गए, ते एंडो टेढ़ो जात तेरी ते तोड़ च ही फर्क पै गया, तेरे ते रहन सहन में ही फर्क पै गया, तेरी ते बोल बाणी च ही फर्क पै गया। भी भलिया तैनू पता है ये 4 मन दाने 4 टके सदा तेरे कोल नहीं रहने। ये एक परछावें दी न्याई है, जिहड़ी दौलत अज तुहाडे कोल है ये दौलत कल नूं किसे होर कोल होएगी। जिहड़ा पैसा अज तुहाडी जेब च है, जिहड़ा पैसा अज तुहाडे अकाउंट च बोलदा है, जिस पैसे दे सिर ते तुसीं बोल बाणी विगाड़ लई, कल पता नहीं किहड़ा समा आउणा है ये पैसा किसे होर दे अकाउंट च बोलेगा। जिहड़ी जमीन जिहड़ा पैसा जिहड़े दाने तुहाडे कोल है कल नूं किसे होर कोल हो सकदे ने। भगत कबीर जी कहते ने मन 10 नाज टका 4 गांठी एंडो टेढ़ो जा। एंडो टेढ़ो का अर्थ है बंदे दी तोड़ च फर्क पै गया। 4 मन दाने कोल आ गए, 4 छिलड़ बंदे दे कोल होए, बंदे दे रहन सहन का तरीका बदल गया। हुण अगे भगत कबीर जी कहते की होया, बहुत प्रताप बंदे दा प्रताप वधिया, बहुत प्रताप गांव 100 पाए। की होया, बंदे दे कोल 100 पिंडां दा मामला आउण लग पिया, 2 लाख टका बरात, 2 लाख टैक्स आउण लग पिया, इलाके दा तू चौधरी है, तेरा मान सम्मान हो रहा है। बहुत प्रताप गांव 100 पाए, 2 लाख टका बरात। अगली गल ध्यान नाल सुनियो, कहंदे पता है किन्ने चिर दी है, दिवस 4 की करो साहिबी। ये 4 दिनां दी साहिबी है। जैसे बन हर पात, जिवें जंगल दे दरख्तां दियां टाहणियां ते पत्ते ने, इदां दी तेरी साहिबी है। ना दरख्तां दियां टाहणियां ते पत्ते सदा रहिंदे ने ते ना तेरी साहिबी सदा रहनी है। ये अजोकी सरकार नूं भी ये गल सोच लेनी चाहिदी है कि इहो देश है, इत्थे बाबर आया, इत्थे औरंगजेब आया, इत्थे फ्रैक्शियर आया, इत्थे जहांगीर आया, इत्थे बड़े बड़े बादशाह आए। जे अज वो नहीं रहे, अगे तुसी बोलते हो ते रहना प्यारे हो तुसा भी नहीं। हाँ रवेगे तुहाडे कीते काम दुनिया याद करेगी। जे किसी बादशाह ने किसी सरकार ने कोई चंगा काम किया होएगा तो आने वाले समय हिस्टरी लिखी जाएगी, ऐ सरकार ने मजदूर ते किसान सड़क ते रोलन नहीं दिता, ते ऐ सरकार ने इन्ने इन्ने महीने इन्ने इन्ने साल जिहड़ा धरती दी हिक पाड़ के अनाज पैदा करता सी, उन्हां किसानां नूं भी सड़कां ते रोल दिता। हिस्टरी लिखी जाएगी, इतिहास लिखिया जाएगा, फिल्मां बन गईयां, आने वाले समय च बच्चों नूं दस्सिया जाएगा कि इदां दियां भी सरकारां होईयां। मैं एक नुकता तुहाडे नाल साझा करदा। जहांगीर की आपां गल करदे हां, शाहजहान की गल करदे हां। शाहजहान औरंगजेब का बाप सी। शाहजहान औरंगजेब का बाप सी। औरंगजेब एडा जालम बादशाह सी, उन्हें तख्त प्राप्त करने लई अपने भरावां ते भी तशद्दद किया। अपने पिता ते कीता ही, पिता नूं जेल च बंद कर दिता। उन्हें जेल विच उन्हें जदों कैद किया, एक लिमिट रखी भी इन्ना पानी मेरे पिता नूं रोज़ पीण लई दिता जाए, इन्नी खुराक दिती जाए। एक दिन शाहजहान अपने पुत्र नूं संबोधन होकर कुछ अखर लिखदा है, कहंदा मेरे पुत्र नूं एक गल कहो। औरंगजेब नूं जेल विच बैठे ने गल कही, कहंदा जिस तखत ते अज मेरा पुत्र औरंगजेब बैठा, कदी इस तखत ते मैं बैठा सी, ते मेरे च इन्नी ताकत सी कि पूरे देश दियां नदियां दा पानी मेरे घर तक मेरे सिपाही लिया सकते सी। पर अज समय ने वेखो कैसा रुख बदलिया, मैं एक गिलास पानी दे नूं तड़फ रहा। ते मैं दसना चाहना अपने पुत्र औरंगजेब नूं, पुत्रा जे समा मेरे ते नहीं हो रहा तो समा तेरे ते भी हो नहीं रहना। कि इन्हां सरकारां नूं अन्नियां बोलियां ने इतिहास नहीं पढ़िया, इन्हां नूं नहीं पता कि तुसीं आप एक बार हिस्टरी पढ़ के वेख लो। अत ना चुको। बादशाह वो हुंदा है, वेखो भावें वो कहानियां जदों शेरे पंजाब की असीं गल करदे हां, जे राज करना सीखना तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह कोलों सीखो। एक माई दूर खलोती है,
ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕੋ ਤਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਰ ਦਾ ਤਵਾ ਉਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਜ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਰਾਜ ਕਿੰਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। 2-2 4-4 ਆਨਿਆਂ 'ਚ ਡੋਗਰੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, 3 ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 1251 ਅੰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ ਸੋ ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ, ਦਿਵਸ 4 ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਿਬੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਆਗੂ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MP MLA ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਾਂ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 70 80 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਲੱਭੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਾਂ ਗਵਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਸਾ ਆਪੇ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ 70 80 ਹਜ਼ਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਪੰਖ ਬਿਨ, ਬੋਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੱਖੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੋਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੰਭ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ,
तीजा वचन है, जल बिन उत्पुज काम नाही। किसान ने बीज यूनीवर्सिटी चों भी सोधिया होया लिआंदा होवे, पर जे फसल नूं टाइम नाल पानी ना दिता, अगे बोलो, फसल प्रफुल्लित नहीं होनी, 4 मन दाने घर नहीं आने। ये 3 एग्जाम्पल हो गई। दुध तो बिना गां किसी काम की नहीं, खंभा तो बिना पंछी किसी काम का नहीं, ते फसल नूं जे पानी टाइम सिर ना मिलिया ते फसल किसी काम की नहीं। ये 3 उदाहरण ने, दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नहीं। ते चौथी एग्जाम्पल पता कहड़ी दिती, क्या सुल्तान, वो बादशाह कहदा, वो लीडर कहदा, वो आगू कहदा, क्या सुल्तान सलाम भी होना जिन्हों लोग अंदरों सलाम ना करते हो। ईमानदारी ना जवाब दो, अजोकी लीडरशिप नूं को अंदरों सलाम करदा है? बोल के दस्यो, अंदरों तो नहीं करते। जे माइक ते उन्हां बारे कुछ बोलते भी आ तो जमीर मार के बोलते आ, अंदरों मन नहीं मनता मैं जो बोल रहा दे बारे। जमीर मार के, अंदरों मन इजाजत नहीं दिंदा, अंदरों जमीर कहती है जो ये बारे लफ्ज बोल रहे हैं इन्हां लफ्जां दे लायक नहीं हैगा, जो तू शब्द दे बारे बोल रहे हैं शब्दां दे लायक नहीं हैगा। ते बाणियां दी दुनिया ना सलाह, जो मर वंजसी, लोकां ना सलाह, जो मर खाकती, ओदी उस्तत ना कर जिन्हें कल नूं खाक दी ढेरी बन जाना है। उस्तत ओदी कर जिहड़ा सदीव रहण वाला है, उस्तत करो करैक्टर दी, उस्तत करो किरदार दी, उस्तत करो दे आचरण दी। कुछ दुनिया अंदर ऐसियां रूहां हुंदियां ने जिन्हां दा नां असीं उन्हां दे करैक्टर करके लैंदे आ। भगत पूर्ण सिंह वर्गे योधिया ने किसी को वोटां पवाइयां सी, अज भी उन्होंने नाम लैन लगे मान ना सिर उच्चा हुंदा। इत्थे लोग अपने सके माँ बाप नूं रोटी पुछण नूं तैयार नहीं, उन्होंने आम बजुर्गों के मूँह च भी दुध ब्रैड पाए ने। करैक्टर, किरदार, शब्द बोलिया गुरु नानक साहब ने, क्या सुल्तान, अगे बोलो, सलाम विहूणा, वो कादा बादशाह जिन्हों लोग अंदरों सलाम ना करते हो। अंधी कोठी तेरा नाम नाही। हुण अजोकी लीडरशिप वाल वेख लो। एक बेनती होर करा, भाई गुरदास जी का वचन है, कांव कपूर ना चखई। जिहड़ा कां हुंदा ना, कां, ਉਹਦੇ गाड़ी तुसी कपूर लिया के रख दो, केसर है महंगा, केसर महंगा, पर कां नहीं चखदा उन्होंने। क्यों? दुर्गंध सिखावे उन्होंने तो गंदगी चंगी लगती है। कांव कपूर न चखी दुर्गंध सिखावे, हाथी नीर नवालिया सिर छार उड़ावे। हाथी नूं तुसी जिन्ना मर्जी नदी जाके मल मल के नवाई जाओ, नवाउण वाला उन्होंने खिंच के बाहर लियाउंदा, वो बाहर आउंदियां आउंदियां अपनी सोहनी चिकड़ भर के फिर अपने उत्ते फिर पा लैंदा। हाथी नीर नवालिया सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंधिया कौड़ात न जावे। तुम्मा वेखिया बजुर्गों को पता, तुम्हें का चार मझां गावां नूं आम ही लोग दिंदे सी। तुम्मा उदा भी कई दवाइयां च वरतिया जाता। तुम्मा कौड़ा हुंदा, रेतले थावां ते आम हुंदा। अच्छा, तुम्मा इन्ना कौड़ा उहदियां जड़ां च खंड घोल के पा दईए, गुड़ घोल के पा दईए, जां तुम्मे नूं किसे खंड की चाहनी च डुबो छड्डीए, क्यों साध संगत जी मिठा हो जू। तुम्मा अमृत सिंधिए कौड़त न जावे, उसकी कुड़त नहीं जानी। निंदक नाम भी हुणिया, सतसंग ना भावे। जिहड़ा बंदा अंदरों विगड़िया होया है, जिहड़ा अंदरों बुरा है, ਉਹਦੇ लागे चंगी गल करके वेखो, उन्होंने सब तो भैड़े तुसी लगने। कोई बंदा आजकल अजोकी पीढ़ी बारे आपां गल्लां करदे हैं, कोई बंदा बेईमानी करदा होवे, ਉਹਦੇ लागे ईमानदारी की गल करो, बेईमान बंदे नूं ईमानदारी चंगी लगती है जी। उन्होंने सब तो भैड़ा बंदा वो लगता जिहड़ा ਉਹਦੇ लागे ईमानदारी की गल करदा। क्यों? कीती ते गल उन्हें चंगी है, पर उन्होंने क्यों बुरी लगी? क्योंकि वह बुरा है। निंदक नाम भी हुणिया, सतसंग ना भावे। अगे वचन सुनियो हुण भाई साहब दा, अंधा आगू जे थी है। सारे बोलो अंधा, सारे बोलो अंधा आगू सब साथ मुहावे। जे आगू अंधा होएगा तो ਉਹਦੇ पिछे तुरन वाले, जिस खूह च आगू डुगू ਉਹਦੇ पिछे तुरन वाले
ਉਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ। ਵੇਖੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ? ਉਹਦਾ ਮਨ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਈ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੋਤਰੇ ਦੋਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਭੱਜ ਕੇ? ਨਾ 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 ਨਾ। ਕਲਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਪੂਰਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕਿਓ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕਿਓ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ। ਜੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਟਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਸਾਰੇ। ਮਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ, ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਏਪੁਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਭਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣ ਲਈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਉਨੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀਰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਦਹੀਂ, ਪਰੌਂਠੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ, ਦੁੱਧ, ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਆਗੂ ਕਰਾਏ ਪੈ ਜੂ ਤੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਗੱਲ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮਨ ਹੈ
कि बाकी पिछे प्रजा किहड़ी है, हथ पैर कन, तुहाडा जो मन कहंदा ना उदां ही साडियां अखां वेखदियां। मन तुहाडा कहंदा बंदा बड़ा चंगा, तुहाडियां अखां उहनूं चंगा वेखदियां। मन कहंदा बंदा बड़ा बुरा ही, ते तुहाडियां अखां उहदे बारे बुरा वेखदियां। मन कहंदा चल अज गुरुद्वारे, पैर गुरुद्वारे तुर पैंदे आ। मन कहंदा चल अज नशे दी दुकान ते पैर बोलो सारे। ਇਹਦਾ मतलब इस पैर दे हथ कुछ नहीं, ये सारी खेड तुहाडे मन दी है। मन हाँ ਜਿਹੜੇ लोग नशा करते आ, मैं कहना मन पक्का होवे ते वड्डे तो वड्डा नशेड़ी भी अपनी जिंदगी चो नशे वर्गी लानत कोड़ नूं कढ के परां मार सकदा। पर जे मन कमज़ोर नहीं, सैकड़े उन्होंने नशा छडाऊ केंद्रां च लई फिरो, ਜਦੋਂ तक बंदे दा मन तगड़ा नहीं, आगू तगड़ा नहीं, उदों तक तुसी मनुखी जीवन दे विचों नशे वर्गी आदत नूं बाहर नहीं कढ़ सकते। सारी खेड मन दी है। ते साडे बाबे ने ਉਹ मन ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮਨ, ਜੇ ਮਨ ਕਰਾਏ ਪਊ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਗਲਤ ਸੁਣਨਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਗੂ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਾਂ ਕੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ। ਘਰ 'ਚ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਆਗੂ ਨੇ। ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਜਿਣਸ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। घर च आगू मन्निया जाता, भावें तुसीं छोटे भरा नूं मान लो, वड्डे भरा नूं मान लो, ताए चाचे जिहड़े सांझे परिवार ने, एक आगू मन्निया जाता। अगे आ जाओ पिंड। पिंड विच आगू कौन हुंदा? एक पिंड दा सरपंच चुनते हैं। उस तो बाद अगे MLA आ गया, MP आ गया, फिर एक स्टेट का मुख मंत्री आ गया, फिर देश का PM आ गया। हुण सुनियो ध्यान नाल, शुरू हुई साडे शरीर तो गल। शरीर का आगू मन सी। इत्थे शब्द वरतिया अंधा आगू जे थीए। जे आगू अन्ना हो तो पिछे प्रजा भी फिर गलत काम करेगी। जो मन अन्ना तो परिवार बाकी अखां गलत वेखणगियां। तो जे परिवार का मुखी गलत होएगा, जिन्हों आप हिसाब किताब सारा दिता, जे घर का मुखी कुराए पै जू तो ईमानदारी नाल सोचो बाकी परिवार नूं कुराए पैण तो कोई रोक सकदा जी भला? जे घर च मां गलत काम करू, पिता गलत काम करू, जां नजायज़ खर्चे घर का मुखी करू, तो परिवार नूं किदां टोकू? इदां ही पिंड का सरपंच है, पिंड का सरपंच आगू है, जे वो गलत होएगा तो पिंड नूं गलत काम होण तो कदी रोक, सारे उच्ची बोलो, नहीं सकता। इदां ही जे MLA MP गलत हो, वो अपने लोकल जिन्ने पिंडां दे पंच सरपंच जां जिहड़े उहदे वोटर आ, उहनां नूं गलत काम तो कदी रोक। इदां ही अगे मुख मंत्री। गल शुरू मन तो हुई तो गल चलेगी केंद्र सरकार तक। हुण किड्डा नुकता दिता भी जदों आगू अन्ना होएगा तो प्रजा कुराए पएगी। लोड़ काहदी आ? आगू सही चुणन दी। हुण आगू चुनना किहने भला? अगे वोटां आउणियां, भावें वो UP की गल है, भावें पंजाब की गल है, ये आगू चुनदा कौन है जी? बोल के दस्सो भला, उच्ची बोलो। वोटर चुनदा। एक वोट आगू, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ आगू की चोण होंदी है। वेखो मैं कोई पोलीटिकल बंदा नहीं, मैं एक प्रचारक हाँ, पर हर स्टेज ते गल कहना सियाणे बन जाइए, इन्ने सूझवान बन जाइए। गले बह जाते बोलदे आ, वो भले एक बन्ने साढ़े 600 तो वध लाशां इत्थों चले गईयां, एक बन्ने असीं सियासी लोगों दी रैलियां फिर रौनकां वधाई जाने आ। कौन लोग ने जिहड़े इन्हां लीडरां दे मगर फेर झोली चुकी फिरदे ने? 600 तो वध लाशां चले गईयां। हुण इस वार तां इहो जिहा मूँह विखाउंदे असीं लीडरां नूं कि जे उन्हां दी कोई रैली हुंदी, कुर्सियां खाली पईयां हुंदियां, वो अपने लोकल आगूआं नूं पुछदे एरकी पब्लिक क्यों नहीं आई? तो वह कहते जी एरकी पब्लिक के मन च रोस है, जदों तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक असीं किसी भी लीडर के मत्थे नहीं लगना। पर पता नहीं असीं किस मिट्टी दे बने आ, फड़ के झंडे ते फिर उन्हां दे मगर तुर पैंदे आ। इस वार एक चेता रखियो, एक बेनती करा,
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਕੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਜੇ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ, ਦਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਟਨ ਨਾਪ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਕਢਾਈ ਕਰ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਖੱਫਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕਢਾਈ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਲਰ 15-15 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਨੂੰ, ਖੱਫਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ, ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਅੱਜ ਆ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ? ਤੇ ਖੱਫਣ ਨੂੰ ਸਿਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਉਹ 4 ਸਿੰਗ ਐ ਮਾਰਦਾ, 4 ਐ ਮਾਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਟਨ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਪਜਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਭੀੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਫੂਕ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ 2-2 5-5 ਸਾਲ ਹੰਡਦਾ। ਪਰ ਖੱਫਣ ਸਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਖੇਡ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਆਪੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ DC ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਤੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਚੌਰ ਕਰਤੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, 4 ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਤ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਆ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚ ਸੋਏ ਵਸਿਆ, ਰੱਬ ਵਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਵਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਕਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਲਾ ਸਵਾਸ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਝਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣ
ਵੀ ਇਸ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੂੰ 300 ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ, ਲੱਡੂ 500 ਡੱਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਲੀਡਰ 200 ਵੋਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਏ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਬੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕਾਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਹੈ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਆਉਣੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਧਰੋਂ ਸਗਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਲਾਹ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕਾ ਝਟਕੇ ਉਦਣ ਭਲਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੇ ਦਾਜ ਆ ਗਏ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਦਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੱਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਨੌਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਪਾਂ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਸ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕਾਚਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ 50-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਅਟਕੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਧੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਾਈ, ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇ ਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਮਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਟੱਪਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਕਾ ਝਟਕੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਸ ਡਾਊਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਸ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੌਕੇ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਲੌਬੀ 'ਚ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਲਾ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਸੋਫੇ ਡਿੱਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲਵਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੂ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਲੈਣ ਤਰਲੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਦਣ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵਿਖਾਇਓ, ਉਦਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਏਕਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਏਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਠ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਪਾਈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਉਹ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥੰਭਣ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ ਸੋ ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ, ਦਿਵਸ 4 ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਵੇਖੋ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ 1-2 ਰੋਟੀਆਂ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜਿਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ ਸੋ ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ, ਦਿਵਸ 4 ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨ। ਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਧਨ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੜ ਨਾ ਰਵੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਪਰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਲਾਤਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ 4-4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੋਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਮ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਟਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 100, 200, 150 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 400-500 ਦਾ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗੇ? ਆਓ ਜਾਗ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤ। ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹ ਅੰਦਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਧਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ 12-12 ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 5-6 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਰੇਸ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਬੰਬੇ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਖਨਊ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਬਰਤਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਪੈਣੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥੰਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸੁਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲਗ੍ਰਸ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ,
ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਓ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈਏ। ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤ, ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕ ਛਤਰਪਤ। ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਏਗੀ ਭਲਾ, ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ, ਸਮੁੰਦ ਸਿਖਾਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਖਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਪਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਅੱਜ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ? ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਦੇਖਤ ਨੈਣ ਚੱਲਿਓ ਜਗ ਜਾਈ। ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 4 ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਉਹ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਤ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ। ਬਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ। ਅੰਤ ਨਾ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਲੀ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਰਿਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਸੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਆ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਜਾਤ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਵੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਵੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 26 27 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਕਾਣੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਕਾਣੇ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ।
ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੂਹੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 10 ਵਜੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ 7 ਵਜੇ ਲੋਕ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰੀਜ਼। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੋ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ 6.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ, ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 6.5 ਵਾਲੀ ਨੋ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 6.5 ਵਾਲੀ ਬੈਂਡ ਨੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਡਾਲਰ, ਲੋਕ ਡਾਲਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 26-27 ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਠ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਧੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਧੀਏ, ਆ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਸਜਾਈ ਹੋਣੀ ਸਮਾਨ, ਲੈ ਜਾ, ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਇੱਥੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪੂਜੋ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਤ। ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤ ਨ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬੌਰੇ, ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਜਾਤ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ।
भूल मार्ग जिन्हें बताया, भूल मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। वाह वाह। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। वाह वाह। एको है भाई एको है, साहेब मेरा एको है। वाह वाह। साहेब मेरा एको है, साहेब मेरा एको है। आओ सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। एक बार अखीर ते किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। गुरु बख्शिश करे तंदुरुस्तियां, असी चढ़दी कला च रह के संयुक्त सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सारी संगत का धन्नवाद जी। तुसी बहुत टिका नाल, मैनू डर सी जदों मैं आया, मैं क्या भी औखा हुंदा रौले रप्पे च बोलना, पर तुसी बड़े प्यार नाल टिका नाल बैठ के इदां दा माहौल बना लिया करो। भावें 15 दिनों बाद आप आण के विचार कर जिया करांगे। ये 9 नहीं, ये 10वां महीना भी इदां लंघना, 11वां भी लंघना, 12वां भी लंघना। ये पता मैं क्यों कह रहा, वो जिवें आपां किसे दे घर प्राहुणे मेहमान जदों जांदा ना, वो पुछदे किन्ने क दिन लई आया, तो जे वो झोला नाल भर के लियावे ना, उन्होंने समझ आ जाती भी 5-7 रातां रहण लई आया। इदां कहांगे तो उदों कहणगे छेती रद्द कर दिओ, ये तो गां तैयारी करके बैठे आ। ये हुण आपां अगले महीने भी इदां कर लैणीआं विचारां, ताकि उन्होंने चेते कराउंदे रहीए भी भाई असीं पूरी तैयारी करके आए आ, ते ऐन घर पक्के कीते। गर्मियां लंघ गईआं, बारिशां लंघ गईआं, हुण सर्दियां दी फुल तैयारी आ, ते अपने कानून छेती रद्द कर दिओ, नहीं ते तुहाडी सरकार दी वारी आ। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद जी, धन्नवाद।